آج فیصلہ محفوظ ہو گیا، آپ کے دلائل کے بھی ہم نے عوام کے سامنے رکھے، آپ پورے اعتماد ہیں کہ جو نااہلی کا سوال ہے جس پر نون لیگ اور حکومت کانفیڈنٹ تھی وہ نہیں ہوگا آج فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد؟ سب سے پہلے تو آپ نے بالکل میرے دلائل جو بھی بتائے بالکل اسی طرح میں نے دلائل پیش کیے تھے۔ دیکھیں جہاں تک نااہلی کا تعلق ہے وہ تو میٹر ختم ہو گیا، وہ تو عدالتوں کے اتنے سارے فیصلے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ نااہلی آرٹیکل 62(1)(f) جس کا آپ نے ذکر کیا، اس کے تحت اگر کسی نے ڈکلیئر کرے، پہلے کوئی عدالت ڈکلیئر کرے گی کہ کوئی شخص صادق اور امین نہیں ہے، اس کے بعد ہی وہ ڈسکوالیفیکیشن اس کی نااہلی ہو سکتی ہے 62(1)(f) پہ۔ اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، تو ڈسکوالیفیکیشن تو معاملہ نہیں ہے، رہ گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے میری نظر میں۔ اب صرف ایشو یہ ہے کہ کیا وہ اثاثے جو ہیں وہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان سمجھتا ہے کہ وہ ڈکلیئر نہیں ہوئے یا کوئی ایسی چیز مس ہو گئی ہے تو وہ قانون میں الیکشن ایکٹ کے تحت ان کے پاس ہے اختیار کہ وہ کارروائی کریں 120 دن کے اندر۔ وہ اگر کارروائی شروع ہوتی ہے تو پھر اس کو دیکھیں گے ہم، لیکن وہ بھی ہم نے جس طرح آپ نے اپنا فرمایا بالکل ابھی جب میرے دلائل کا آپ ایکسپلین کر رہے تھے، ہم نے وہ سارے جو اسٹیٹمنٹ تھیں جو الیکشن کے ہمارے ساتھ جو ہم نے اسٹیٹمنٹ دی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، جو ہم نے انکم ٹیکس ریٹرنز فائل کیے تھے، جو ہم نے چلان فارم جمع کرائے تھے، وہ سارے پیش کر دیے۔ نہ صرف ایک سال کے ایلیگیشن جو الزام تھا وہ ایک سال کا تھا 2018-19 کا، ہم نے وہ 2022 تک کے سارے ڈاکیومنٹس پیش کر دیے۔ انکم ٹیکس ریٹرنز میں صاف دکھایا ہوا ہے کہ کون سے جو گفٹس تھے وہ ہم نے خریدے، کون سے گفٹس ہم نے بیچے، اس کے اوپر بیچنے کے اوپر بھی ٹیکس جو دیا وہ بھی اس میں دکھایا ہوا ہے، اپنے ریٹرن میں ہمیں دکھانا پڑتا ہے۔ تو سارا کچھ لکھا ہوا ہے، اس پہ کسی قسم کی گنجائش نہیں رہتی۔ اسپیکر صاحب نے بدقسمتی سے، وہ بہت بڑا عہدہ ہے، بڑا اہم عہدہ ہے، بڑی عزت ہے مجھے اس عہدے کی، لیکن اسپیکر صاحب نے جو ریفرنس فائل کیا وہ یہ ساری چیزیں دیکھی نہیں۔ ان کے پاس ایک درخواست آئی، 4-5 لوگ گئے، انہوں نے ایک ان اٹیسٹڈ، وہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے ڈاکیومنٹ، کیونکہ ایسا تو ڈاکیومنٹ کیبنٹ کے مطابق آ ہی نہیں سکتا توشہ خانے کی ڈاکیومنٹ، لیکن انہوں نے کوئی فوٹو اسٹیٹ کسی چیز کی پیش کر دی اسپیکر کے سامنے، اور اسپیکر صاحب نے کہا یہ تو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل ہو گئے، اس لیے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیج رہا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے آئی ہیں، اور میری نظر میں نااہلی کا تو سوال آرٹیکل 62(1)(f) میں بنتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے خود آرٹیکل 62(1)(f) دیکھ لیا، پڑھ لیا، آپ کے سامنے ہوگا بھی۔ یہ اہم نکتہ ہے۔ اب محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، آپ لوگ بڑے پورے اعتماد تھے، ایک تو جو قانونی نکتے اٹھائے علی ظفر صاحب نے وہ اپنی جگہ پر ہیں، 120 دن کے اندر معاملہ ہوتا، اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے اختیارات کا معاملہ، مگر دوسرا وہ کہہ رہے ہیں ہم نے سارے چلان جمع کرا دی، آپ نے کہا مس ڈکلیریشن کا معاملہ ہے، تو تحفے نہیں تھے وہ بیچ دیے تھے، تو بتا رہے 5 کروڑ 80 لاکھ روپے اگر اکاؤنٹ میں آئے تھے اس کی ڈیٹیلز بھی دے دی، رسیدیں بھی دے دی، تو کیسے مس ڈکلیریشن ہوئی، کیسے صادق اور امین نہیں رہے، یہ کیسے آپ کے حق میں فیصلہ آ سکتا ہے جو محفوظ ہوا ہے؟ دیکھیے یہ کیس بڑا ایک اس کی جو گراؤنڈز ہیں وہ بڑی واضح ہیں کہ دیکھیں جو 63(2) ہے یہ اسپیشل پروویژن ہے کانسٹیٹیوشن کی، اور 63(a), اور اس سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ فیصل وارڈا کو اس کو نااہل بھی کر چکے ہیں، اور فیصل وارڈا کے خلاف جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کیا وہ سپریم کورٹ کے بیچ میں جو فیصلہ ہے وہ فیصل وارڈا صاحب نے چیلنج کیا، اور وہ فیصلہ جو ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ نے ابھی تک کوئی حکم نہیں کیا، وہ ان کا کیس فیصل وارڈا صاحب کا وہیں پر اپیل پینڈنگ پڑی ہے، اور ابھی تک جو فیصلہ فیصل وارڈا صاحب کا جو کیس میں جو فیصلہ ہوا وہ ان دا فیلڈ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے، اور یہ اسپیشل پروویژن ہے جہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان چلے راج صاحب، یہ جو جورسڈکشن کا معاملہ ہے یہ الیکشن کمیشن بتا دے گا کہ ہے یا نہیں ہے، فیصلہ محفوظ ہو گیا، پر جو میرٹس ہیں وہ تو میرٹس پر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اگر تحفے نہیں تھے تو اکاؤنٹ میں پیسے آئے تھے، بتا دیے کہ اکاؤنٹ میں پیسے آئے تھے، رسیدیں چلان سب جمع کرا دیا، تو میرٹ کیا رہ گیا ہے اگر جورسڈکشن ایکسیپٹ بھی کر لے الیکشن کمیشن آف پاکستان؟ جہاں تک اس کا یہ سوال اٹھتا ہے کہ پیسے دیکھیں جو ایک انہوں نے اپنے گوشوارے میں کہا کہ یہ ایک بینک اکاؤنٹ ہے جس میں 5 کروڑ 80 لاکھ روپے کی ایک رقم جو ہے وہ لگ رہی ہے، اور وہ 5 کروڑ 80 لاکھ روپے کی جو رقم ہے یہ وہ رقم ہے جو توشہ خانہ کے جو تحائف تھے جو کہ ہم نے لیے اور فروخت کر دیے، یہ رقم وہاں سے حاصل ہوئی ہے۔ اب دیکھیے اس میں جو اصول ہے، پہلی بات بنیادی یہ ہے کہ ان کو
वो रकम जो ये बता रहे तोशा खाने के तहत बेचने के बाद हासिल हुई, पहले तो मैं ये बताते, इनको ये बताना चाहिए था कि ये रकम बजरिया चेक आई, किस चेक उसका चेक नंबर क्या था, उस चेक की तारीख क्या थी, और साथ में बैंक स्टेटमेंट लगाते, और साथ में जिस खरीदार ने वो इनसे घड़ियां और वो चीजें खरीदी उसकी रसीद लगाते, और पूरी जो मनी ट्रेल है उसको स्टैब्लिश करते। ये इन्होंने तीनों चारों चीजें, पांचों चीजें जो हैं, जो कि 137 के बीच में जब भी इलेक्शन कमीशन इस तरह की जांच पड़ताल करता है तो वो पूरे का पूरा मनी ट्रेल मंगवाता है मेंबरान कौमी असेंबली से। और अगर आप वो मनी ट्रेल क्या इलेक्शन कमीशन ने मंगवाया था? अभी तो इलेक्शन कमीशन ने मंगवाया नहीं है, लेकिन हमने ये बात की है इलेक्शन कमीशन के आगे कि ये जो एक अकाउंट नंबर बता रहे हैं, ये अकाउंट, अभी ये तो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा, देखिए हो सकता मगर राजा साहब, इलेक्शन कमीशन ने मंगवाया नहीं, फैसला महफूज कर लिया, तो कैसे इमरान खान के खिलाफ फैसला आ जाएगा? या तो मंगवाया होता, उन्होंने ना दिया होता, फिर फैसला खिलाफ आता, फिर आप कैसे कॉन्फिडेंट है खिलाफ आ जाएगा? इलेक्शन कमीशन तो इसके ऊपर प्राइमा फेसाए दो चीजें कर सकता है, वो खुद से भी फैसला कर सकता है, वो डिस्क्वालीफाई करके आगे भी भेज सकता है उसमें सेशन कोर्ट में। उसके पास 2-3 ऑप्शन मौजूद है कि वो कुछ भी ना करे और वो डायरेक्टली सेशन कोर्ट में भेज दे कि उसका ट्रायल कंडक्ट करें, अगर वो समझे कि करप्ट प्रैक्टिस जो है वो साबित हो गई है। हम ये समझते हैं कि ये करप्ट प्रैक्टिस इसलिए साबित है कि इन्होंने कोई रसीद नहीं दी, इन्होंने कहा कि ये एक बैंक अकाउंट है। और अच्छा, एक और दिलचस्प बात शाहजेब साहब, कि 10 करोड़ 20 लाख रुपया तो उन तहफ की कीमत तोशा खाना ने लगाई है। अब 10 करोड़ 20 लाख के जो तहफ हैं वो 5 करोड़ 80 में किस तरह तब्दील हो गए, ये भी समझ नहीं आती कि 10 करोड़ 20 लाख के वो अली ज़फ़र साहब, ये जो दो बातें हैं कि एक तो बैंक स्टेटमेंट वगैरह कुछ भी एविडेंस नहीं दिया, मनी ट्रेल नहीं दिया, ऊपर से 10 करोड़ 80 लाख की तो खुद तोशा खाना ने लगाई थी, 5 करोड़ 80 लाख में कैसे वो बेच दिया गया इमरान खान साहब की तरफ से? जी देखें शाहजेब साहब, पहली बात तो ये है कि जो रेफरेंस स्पीकर साहब ने फाइल किया था, उन्होंने ये कहा था कि उनकी जो प्रोसीड्स हैं और जो गिफ्ट्स हैं वो डिक्लेयर नहीं किए टैक्स में भी, और स्टेटमेंट जो फाइल की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी। तो वो जो उनकी ये मौकफ था या इल्जाम था जिसके बेसिस पे रेफरेंस फाइल किया, वो हमने दिखा दिया कि ये हमने पेश कर दिए हैं इनकम टैक्स में भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने भी। अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कानून है वो ये कहता है कि आपने सिर्फ ये बताना है कि आपके पास 30 जून को क्या क्या असासे मौजूद हैं। जो इनकम टैक्स होता है वो लोग पूछ सकते हैं कि भाई आप बताएं कि कहाँ है इसकी डॉक्यूमेंटेशन, और सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इनकम टैक्स की रिटर्न्स के साथ आपको फाइल करनी होती है। आप भी, मुझे यकीन है, टैक्स के अपने रिटर्न्स फाइल करते होंगे, उसमें आप दिखाते होंगे कि क्या आपके एक्सपेंसेस हैं, क्या आपके अखराजात हैं, क्या आपने बेचा, क्या आपने प्रॉफिट कमाया और क्या टैक्स दिया या क्या टैक्स बनता है। और वो फिर उसको सारा उसकी जो डिटेल्स हैं वो आपसे पूछ सकते हैं टैक्स वाले। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और टैक्स का मामला मुख्तलिफ है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमसे मांगता या अगर स्पीकर साहब पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन कर लेते और मांग लेते ये चीजें, तो फिर तो मामला आ जाता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐसी कोई बात नहीं की, ऐसे कोई बात नहीं की कि आप ये सोर्स दिखाएं या आप, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं है उनके कानून की। उनके कानून की तो सेक्शन 137 बड़ा क्लियरली कहता है कि आपने सिर्फ ये दिखाना है कि 30 जून को आपके पास क्या चीज मौजूद है और क्या चीज के बैंक अकाउंट्स में कितने पैसे हैं। अब वो हमने दिखा दिया। अगर कोई और चीज मजीद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मांगता कानून के मुताबिक तो हम उनको प्रोवाइड कर देते, लेकिन वो सेटिस्फाइड थे। अब ये इनका कहना है एक नई चीज निकाल रहे हैं कि जनाब आप ये बताएं कि वो इतने का क्यों बेचा, इतने का क्या क्यों बेचा। मुझसे कोई नहीं पूछ सकता। मेरी अगर कोई चीज है तो मैं उसको 100 रुपए की भी बेच सकता हूँ, मैं उसको 10 रुपए की भी बेच सकता हूँ, मैं उसको 1000 रुपए की भी बेच सकता हूँ। सवाल ये पूछा नहीं जा सकता कि इसमें कानून गैर कानूनी हरकत क्या की आपने। ये जी राजा साहब, क्योंकि आप भी जी राजा साहब जिसकी मलकियत है वो बेचे अपनी मर्जी से। नहीं राजा साहब, आप भी क्योंकि समातों का हिस्सा थे, इलेक्शन कमीशन पूछ लेता, और वो कह रहे हैं कि ये कैसे कोई डिटरमिन कर सकता है कि कितने का बेचा, जितने का भी बेचा उनकी मर्जी है जितने का बेचा। कि हम तो यही, हमारा केस ही ये है कि 10 करोड़ 20 लाख रुपए की अगर एक चीज है और हम कहते हैं कि यही रकम छुपाई है, मान लिया, तो फिर 50 करोड़ तो साबित हो गया ना कि छुपाया होगा। कि 10 करोड़ 20 लाख एवेल्युएशन हो रही है जिसका 20% 2 करोड़ कुछ लाख रुपए ये खुद इन्होंने रसीद जमा कराई है कि इन्होंने अदा किए हैं, तो और 10 करोड़ 20 लाख की चीज हासिल की है, और उस 10 करोड़ 20 लाख की चीज के जो ये पैसे शो कर रहे हैं वो 5 करोड़ 80 लाख रुपया शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ
اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ جو 5 کروڑ روپیہ ہے یہ کنسیلمنٹ ہو رہی ہے, یہ 5 کروڑ کی مگر وہ تو